जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां विच आप जी का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो कांशी टीवी। साडे प्रोग्राम का नाम सांझियां विचारां। असीं इस प्रोग्राम विच कुछ इहो जिहे मुद्दे लैके आउने, इहो जिहे गल्लां लैके आउने आ जिन्हां दा जाती तौर पर और समाजिक तौर पर या कंट्रीमैन तौर पर असर हुंदा है। अज असीं गल जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी करनी वो है कि 3 कोविड आ चुके आ। असीं घरां विच रह के अक गए हाँ। असीं अंदर बाहर जाण लई बहुत काले हाँ, छुट्टियां कट्टण जाण लई बहुत काले हाँ। तो सानूं निੱਘੀ धुੱਪ सिख नूं भी दिल करदा, माँ बाप उड़ीकदे या भैन भरा उड़ीकदे या ब्याह शादियां का जिहड़ा दौर है वो तकरीबन अक्तूबर तो लैके मार्च तक लोग काफ़ी अपने मुल्क नूं जांदे आ। बहुत सारी मजबूरियां जाण दियां भी जरूरी हुंदा। पिछले साल तो इस साल सानू बहुत ध्यान देने की लोड़ है। एक तो जिहड़ी ये वायरस 3 किस्म की, पहला करोना सी, फिर डेल्टा आ गई, हुण जिहड़ी नवीं हैगी आ ओमिक्रॉन। ये कोविड का ही एक डिफरेंट वर्जन कह सकते आपां। इहदे विच आपां अज डिस्कस करना भी जिहड़ियां असीं छुट्टियां कट्टण जाने जां असीं मिलण गिलण जाने, विजिट करन जाने वो सानूं करना चाहिए नहीं। इस गल नूं अगे वधाउण तो पहलां आओ पहलां डॉक्टर साहब नूं आपां जी आया कह दईए। तो वैसे तुहानूं उहदा पता भी आओ या डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। वेलकम वेलकम जी। अज आपां गल करनी है कि भी इंडिया जाना जां पाकिस्तान उस खिते जाना साडी जिंदगी का एक हिस्सा आ, जरूरी है क्योंकि साडियां उत्थे जड़ां उत्थे आ। साडे कुछ काम भी हो सकते हैं, साडियां कुछ रिश्तेदारियों के मसले भी हो सकते हैं, साडा वैसे भी दिल कर सकता उत्थे जाण नूं। हुण जिहड़ा इन्वायरमेंट आ, जिहड़ा माहौल आ, वो सुखावा नहीं है उत्थे जाण लई। ते जाना भी जरूरी है क्योंकि तुसीं बहुत चिर इत्थे रह के बंदा अक जांदा, खास तौर पर जिहड़े अपनी एज के लोग आ। बिल्कुल हुण काम कार तां करदे नहीं, वो कहंदे चलो निआणे नूं मिले आउने आ जां उत्थे जाके थोड़ी जिहा अवे फ्रॉम स्ट्रैस कह सकते हैं, वो जाना पसंद करते आ। ते हुण तुसीं दसो इदां दे माहौल विच सानूं जाना चाहिदा जां सानूं जे जाना चाहिदा सानूं किहड़ियां हदायतां दा ख्याल रखना चाहिदा? सवाल जिहड़ा हैगा बड़ा बहुत अहम कीता तुसीं। पहली गल तो यह है भी अनटिल एंड अनलेस जे सानू बहुत ही ज़्यादा नहीं मजबूरी हैगी तो मैं नहीं जाऊँगा, सानू जाना नहीं चाहिए है। दूसरी यानी कि गल यह है जिहड़ियां जो खबरां यानी कि आ रही हैगियां वो कोई बहुतियां सिखावियां खबरां नहीं हैगियां। बहुत सारे यूरोप की जिहड़े कंट्री हैगे उत्थे उन्होंने परमानेंट यानी कि लॉकडाउन करन दियां सोच रहे हैं, जिस तरह आस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, होर मुल्कों में भी, इत्थों तक भी वो कंपलसरी यानी कर रहे हैं जे किसी ने टीका नहीं लवाया है या टीके नहीं लवाए है तो उन्होंने वो किसी शॉप में भी नहीं जान देंगे, किसी क्लब में, किसी यानी कि काम वाली जगह पर, किसी भी यानी कि जगह पर होर तो जान नहीं देंगे। हो सकता कल में इस तो ज़्यादा होर भी पाबंदियां लग जान। तो ये हालात जोड़े है साढ़े इतने बरतानिया भी हो सकते हैं, तो ये हालात इंडिया में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते, तो बांग्लादेश में भी जां असीं किसी भी होर मुल्क पर जा सकते। फिर इस तो बिना यानी कि आपां नूं भी पता जाण तो पहलां अपने GP नाल जाण तो पहलां यानी कि जिहड़ियां गौरमेंट दीयां गाइडलाइनस हैगियां उन्हां नूं जरूर देखना चाहिए भी कि वो रिक्वायरमेंट्स की हैगियां, कि उत्थे दा सर्टिफिकेट सानूं लेना जरूरी हैगा जिथे असीं जाना, जां इत्थों भी जिहड़ा हैगा साडा वो नैगेटिव सर्टिफिकेट हैगा। तो जां इनके जिहड़ियां तुहाडीआं होर दवाइयां हैगियां वो तुहाडे कोल सारियां हैगियां, तुसीं उन्हां दे जिहड़ी वरतों भी ठीक तरह कर रहे हैगे या नहीं कर रहे हैगे, जां तुहानूं डॉक्टर ये सलाह दे रहा हैगा बई हो सकता है तू जो उत्थे स्टकअप हो गया तो फिर की करूँगा। क्योंकि पिछले साल सानूं दोनों नूं एक्सपीरियंस हैगा, असीं गए सी तां असीं उत्थे जिहड़ा सीगा काफ़ी स्टकअप यानी कि हो गया सी, काफ़ी देर उत्थे बैठे रहे तो बड़ी मुश्किल नाल यानी कि इत्थे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟਰੈਸ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਵਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਨੰਬਰ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਗਈ ਬੰਬੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ 36 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆਨ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਪਹਿਲਾ ਡਬਲ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ 2,500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 550 ਰੁਪਏ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7,500 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਫਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਨਸੈਸਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਖ ਪਏ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, BBC ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਸਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਮਰਕਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੋ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹੋ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੀਗਾ ਡੈਲਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਟ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਯੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਦਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੜੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਘੜੀ ਹੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ, ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਰੀਅੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਗੌਣ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਓ, ਆਪਣਾ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਫਲੂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥੋਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੌਪਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਰਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇhtiyਾਤ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਦਰ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੋਰ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਆ, ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਯਕਦਮ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਠੰਡ ਆਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਨੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਆ, ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਯਕਦਮ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੰਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਕੁਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਧੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਧੰਦੇ। ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਦਿਖਲਾਉਣੇ, ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਦਿਖਲਾਉਣੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਦਿਖਲਾਉਣੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੌਸਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ ਪੰਗੇ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਧੰਦੇ। ਕਮੀਜ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਕਮੀਜ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਧੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਹੰਢਾ ਲਈ। ਬਚੋ ਯਾਰੋ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਣ ਠੰਡੇ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਧੰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਧੰਦੇ। ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਪਚਦਾ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰੰਗੇ। ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਧੰਦੇ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਧਰਮ ਹੈ ਕੋਰੇ ਕੱਕੜ ਤੋਂ ਹੈ ਡਰਨਾ, ਧਰਮ ਹੈ ਕੋਰੇ ਕੱਕੜ ਤੋਂ ਹੈ ਡਰਨਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀਲਾ ਪਊ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਹੈ ਕੋਰੇ ਕੱਕੜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀਲਾ ਪਊ ਕਰਨਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ, ਕਸਰਤ ਕੰਮ ਚੰਗੇ। ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਧੰਦੇ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਧੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਉਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਦਰਕ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਠੇ ਲੈ ਕੇ, ਲੌਂਗ ਲੈ ਕੇ, ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਫ਼ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਧੀਆ ਟਿਪਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਲੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਸ਼ਾਂਦਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ, ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਰੂਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਨਾ ਪੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਫਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਐਤਕੀ 3 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖੁਰਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੂਨ ਖਾਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ
ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਵੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਚੋ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਡੇ ਢੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੰਡ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਭਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਉਹ 5 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹੀ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਔਰਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਡੀਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਲਾਤਾ, ਰੈੱਡ ਲੈਵਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮੁਫਤ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਜਿਨਕੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲਵਾਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 2 ਤਾਂ ਬੂਸਟਰ, ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 50% ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਟੀਕਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਕਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਖਤੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੱਦੋ, ਹੋਰ ਉਹਨੀ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਜੇ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਆਪ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸਕੀ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਵਧੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ,
6 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੁੱਜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਪੌਂਡ ਘੱਲ ਦਿਓ ਬਈ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਆ ਹਰੀਸ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਠੰਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਬਨੈਣਾ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਸ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇhtiyat ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇhtiyat ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ NHS 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਟਰੈਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਬੂਸਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਚੱਲਦਾ ਆਮ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਡੀਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਦੂਏ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਕਲੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਨਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਆ
ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਵਧਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਨੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰੂ। We'll see you next week. Bye bye.